Gurubhyo Namaha. Sachamara Ramavani Savya Dakshina Sevita. How much you understood Abhirami Andade last time? Whatever you explained, I remember, but don't ask me to. Okay, that's all right. So now the next Nama is Adi Shakti. Karanananda Vigrahe அப்படின்னு சொல்லுவோம். She is the reason behind the entire creation. Karanananda Vigrahe அப்படின்னு தான். Worshipping her itself is like that. காரணபூதையா இருக்கா. She is the reason behind the entire creation. அவகிட்டேருந்து தான் அத்தனை கிரியேஷனும் வருது. அதனால தான் அவளை ஆதிசக்தின்னு சொல்றதா ஒரு லைன் தான் பாஸ்கர ராயர் எழுதியிருக்காரு. Bhaskara Raya has written only one line for one certain reasons, like so many things cannot be explained explicitly. Open எதையும் சொல்ல முடியறதில்ல. அப்போ ஆதிசக்திங்கிறவள் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பரபிரம்மத்திலேருந்து அந்த வெறும் கலர் மட்டும்தான் வருது. சுவாமிகள் நீ கதால அதான் சொல்லுங்க. இந்த பரபிரம்மத்திலேருந்து ஒன்லி த கலர் கம்ஸ் அவுட். நம்ம ஆதிசங்கரர் சௌந்தரலஹரியில் சொல்லுங்க. ஜகத்ராத்தும் சம்போ ஜெயதி கருணா காட்சி தருணா. அருணம் காருண்யம்ங்கிறது பரபிரம்மத்திலேருந்து அந்த காருண்யம்ங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் கம்ஸ் அவுட் இன் ரெட் கலர். பரபிரம்மம் இஸ் கலர்லெஸ். இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி கலர். நிர்குணமான ஒரு பிரம்மம். அதுலேருந்து த ரெட் கலர் ஊசஸ் அவுட். The compassion oozes out in the form of red color from the colorless. That's Jagatrathum, to protect this world. Sambho Jayati Karuna. The gloriously the compassion exudes from in the form of red color. Jayati Karuna Kachi Daruna. And Madri, the color comes out. And it takes the form of Kamakala. It takes the form of Kamakala, which in turn is Parashakti. And from her the entire creation comes. Entire creation comes from her. Kathala Charcha idudha. Thiruvambavilinde. Swamigalode iniki. Anna Malayan Adikkamalam சென்றிறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீரற்றார் போல். கூகுளியா இருக்கு. அண்ணா மலையான் அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும். The celestials wearing bright crowns, because it is all jewel-studded crowns, they come and worship the holy feet of அண்ணாமலையான். திருவண்ணாமலையில் ஈஸ்வரன். அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம். கமலம்னா லோட்டஸ் லைக் ஃப்ளீட். அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீரற்றார் போல். விண்ணோர் முடியின்னா the celestial's crown is touching his feet. When the crowns go near the feet, it loses its luster because of the brightness of his holy feet. That is what they say. Manitohai Veeratrar pol. The gems lose its luster before his feet. They are shining otherwise. When they come near his feet, like that. It is just a comparison. Like that. Kannar iravi kadir vandu kar arupa. Iravi அப்படின்னா sun. Kadir means rays. The rays of the sun pierces through, penetrates through the darkness. Iravi kar means darkness. Kar arupa pierces through the darkness. When the rays of the sun, it is just rising. Arunan. It is just rising. The rising sun rays are piercing through the darkness in the morning, early in the morning. What happens then?
தன்னார் மழுகி தாரகைகள் தாமகல. The stars which were shining till then, it started fading away and disappearing like that. Like how அண்ணாமலையானோட காலில் போய் அந்த செலஷியல்ஸோடைய அந்த கிரீடம் எப்படி மழுங்கி போகிறதோ, when they come near to அண்ணாமலையான் பாதம், like that, when the sun pierces through that darkness, the stars lose its luster and they disappear. They fade away and disappear. Beautiful. பட் அது வரைக்கும் நமக்கு பியூட்டிஃபுல் பொயட்ரி முடிஞ்சாச்சு. அடுத்தது காரணம் என்னங்கிறதுக்கு இதுதான். பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொடி சேர். அந்த பரபிரமம் என்ன அர்த்தம்? பெண்ணாகி. ஃபர்ஸ்ட் பெண்ணா தான் ஆறுது. ஃபர்ஸ்ட் பரபிரமத்திலேருந்து வெளியில வர ரூபம் பெண்ணுடைய ரூபம். பெண்ணாகி அதுக்கப்புறம் ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொடி சேர். The feminine aspect comes out of because Karunyam comes out, it denotes only the feminine aspect comes out of the Parabrahma. Okay? So, the feminine பெண்ணாகி ஃபர்ஸ்ட் அது பெண்ணாக தான் மாறுறது. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது ஆணா இருக்கு. The other aspect stays as a masculine form. Aliyah, in the union, the union of these two bring in விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகிங்கிறார். First what happens? ஆத்மாலேந்து வர்றது. வேதம் என்ன சொல்லுது? ஆத்மாலேந்து ஆகாசம் வருது. ஆகாசத்திலேருந்து வாயு, வாயுலேருந்து அக்னி, அக்னிலேருந்து அப்பு, ஜலம், ஜலத்திலேருந்து earth. From water element, the 5 elements come one after another. So he says, vinnagi, first and the akashama varudhu, and mannagi, the last one. Through that, the thing comes out like that. These 5 elements form the basis of the entire creation. The creation happened, the created being edume, they are not devoid of these 5 elements. The 5 elements, basic cosmic elements, are present in every being in this universe. இத்தனையும் வேறாகிங்கிறார். விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி. எவ்வளோ அழகா இருந்தது. காத்தால எனக்கு யோஜனை பண்ணிட்டு I was just in my ecstasy. I said how beautiful it is. Simple pasuram, simple words, like simple pasuram we keep reciting throughout the Margazhi. But எவ்வளோ பெரிய philosophy in that. How he has இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமாய் நின்றான் கழல் பாடிங்க. His holy feet is nectar like. You never get tired of looking at it. அவனை பாடணும். That is why you get up now and take bathங்கிறார். கண்ணார் அமுதமாய் நின்றான் கழல் பாடி பெண்ணே இப்பூம்புணல் பாய்ந்தாடேலோர் எம்பாவாய்கிறார். Come and have your bath. So we have to go and sing that holy feet. So please get up and come. அது இந்த ஒரு சின்ன பாசுரம், அதுக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய அர்த்தம். அதனால பெண்ணாகின ஃபர்ஸ்ட் அந்த பரபிரம்மத்திலேருந்து வெளியில வர்றது அந்த பெண் உருவம் தான். பெண் உருவம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பரபிரம்மத்திலேருந்து ஆதிசக்தியா வெளியில வருது. அந்த சக்திங்கிற ஃபார்ம் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரபஞ்சம்ங்கிறது வருது, விஸ்தாரம் வருது. The expansion of that Shakti only is this universe. அப்படின்னு அதான் பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொடிசே விண்ணாகி. அந்த பெண்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டை விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி. ஆதிசக்திங்கிறவளுக்கு அதுக்கு தான் ஆதிசக்தின்னு பேர் சொல்றோம். Because this is the first form that came out of the Parabrahman. The நிர்குணமா இருக்கிற பரபிரம்மத்திலேருந்து முதல்ல வெளியில வர்றது இந்த ஒரு ஃபார்ம் தான் அப்படிங்கிறது. அதனால தான் the continuation of the next நாமா is அமேயா அப்படிங்கிற.
இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் வித் ஹூம் யூ வில் கம்பேர். இப்போ ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு பிளேட்ல வந்து யூ புட் த வெயிட்ஸ் அண்ட் ஒரு பிளேட்ல வாட் இஸ் டு பி வெய்டு யூ புட். ஸோ யூ நீட் டூ திங்ஸ். தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வித் வாட் யூ வில் கம்பேர். அதனால கம்பேரிசனுக்கு இல்லை, ஆதிசக்தியா இருக்கிறா இல்லை ஒருத்தியா தான் இருக்கா, அதனால அவளோட கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற. அதனால அவளை கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. கதா உபனிஷத் சொல்ற மாதிரி அனோரணியான் மகத்தோ மகேயான் அப்படின்னு. ஸ்மாலர் தேன் த ஸ்மாலஸ்ட், பிகர் தேன் த பிக்கஸ்ட். அது என்னன்னு சொல்லி வாயில சொல்லி ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் அந்த சமாச்சாரத்தை, ஹவு யூ ஆர் கோயிங் பிரம்மங்கிறத அந்த சமாச்சாரத்தை என்ன மாதிரி சொல்ல முடியும்? அதனால அதுதான் வந்து அவளை மெஷர் பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் ஷீ இஸ் அலோன். அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபங்கிறது அது தனியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ஸ்வர்க பாதாள லோகாந்த பிரம்மாண்டா வரணாஷ்டகே மேயம் சர்வம் உமாரூபம் மாதா தேவோ மகேஸ்வரங்கிற லிங்க புராணம் சொல்றது. எந்த உலகம் பூரா தேடி சொர்க்கம் பாதாளம் எல்லா இடமும் போய் தேடி பார்த்தேன். அந்த உமா ரூபத்தை அளக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா எதுவுமே இல்லையேங்கிற. அப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபம் அந்த ரூபம் அப்படின்னு உபனிஷத் லிங்க புராணம் இஸ் டெல்லிங். ஆத்மா, ஆத்மானா சோல்னு பேரு. இட் கேன் மீன் போத் ஜீவாத்மா ஆர் பரமாத்மா. ஆனா அடுத்த நாமா பரமான்னு வந்திருக்கு, அதனால இது ஜீவாத்மான்னு ஆயிடுறது. நெக்ஸ்ட் நாமா இஸ் பரமா. ஸோ ஆத்மாங்கிறது வந்து இது இந்த இடத்துல ஜீவாத்மாங்கிறது தான் மெயினா பார்க்குறோம். விஷ்ணுலிங்கா யதா தாவத் அக்னௌ ச பகுதா ஸ்மிருதா ஜீவா சர்வே ததா சர்வா பரமாத்மா ச ஸ்மிருதா அப்படின்னு. இதே லிங்க புராணம் தான் என்ன சொல்றதுன்னா, எல்லா ஜீவாத்மாவும் இந்த பரமாத்மாவனுடைய ஸ்வரூபம் தான். அதனால ஆத்மான்னு சொல்றச்சே அது எதை சொல்றோங்கிறது இல்லை, எல்லாமே அந்த ஸ்வரூபம் தான். அதனால வெறும் ஆத்மான்னு சொன்னா கூட அது பரமாத்மா தான் சொல்றது. சிவபுராணம் அதே தான் சொல்றது. ஆத்மான்னு சொன்னாலே பரமாத்மா தான், வேற எதையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பரமாத்மா தான் ஜீவாத்மாவா வந்திருக்கு. அதனால இதுக்கும் there is no difference between பரமாத்மா and ஜீவாத்மா. அதே the same பரமாத்மா has come as the ஜீவாத்மா. ஸோ ஆத்மானா பரமாத்மா தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆத்மாங்கிறது வந்து பாடி, தேகம் அப்படிங்கிற ஒரு அதை தவிர்த்து பாடி, இட் மீன்ஸ் பாடின்னு பேர். ஆத்மானா ஷரீரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். வசிஷ்டலிங்கா அப்படின்னுட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்சர். அது என்ன சொல்றது, ஆல் த ஷரீரம் இஸ் கௌரி ரூபம். எல்லா ஷரீரமும் க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஞ்ஞன்னு நம்ம சொல்லுவோம். யோகம் ஷரீரம் ஷரீரி அப்படின்னு பேர். க்ஷேத்திரம்னா ஷரீரம், க்ஷேத்திரஞ்ஞன்னா ஷரீரி, த ஒன் ஹூ டுவெல்ஸ் இன் த க்ஷேத்திரம். ஸோ எல்லா ஷரீரமும் கௌரியோட ரூபம், எல்லா ஷரீரியும் சிவரூபம் அப்படிங்கிற சிவஸ்வரூபமா இருக்கு. க்ஷேத்திரங்கன்னா சிவன் தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கான். ஷரீரம்ங்கிறது வந்து அம்பாளோட ஸ்வரூபமா கௌரி ரூபமா இருக்கு. கௌரி ரூபாணி சர்வாணி ஷரீராணி ஷரீரினாம் சரீரின ததா சர்வே சங்கராம்ச்ச வியவஸ்திதம். ஷரீரிங்கிறது சங்கரனுடைய ஸ்வரூபம், ஷரீரம்ங்கிறது வந்து கௌரியோட ரூபம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். இப்போ ஆத்மாங்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் சொல்றேன். நம்ம இப்போ சொன்னோம் பாடி, தேகம்னு சொன்னோம், சரீரம்னு சொன்னோம். மனஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆத்மான்னு சொல்றேன். ஸ்வபாவம், ஒருத்தரோட ஸ்வபாவமும் ஆத்மான்னு சொல்றேன். திருதி, கரேஜ், திருதிங்கிறதுக்கும் ஆத்மான்னு சொல்றான். இன்டலெக்ட், புத்தி, புத்தி ரூபம்ங்கிறதுக்கும் ஆத்மான்னு சொல்றான். ஆத்மா தேகோ மனோ பிரம்மா ஸ்வபாவ திருதி புத்திஷு, புத்தி, புத்தி வரைக்கும் இன்டலெக்ட் வரைக்கும் சொல்றான். அம்பாள் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் புத்தி அப்படிங்கிறது வந்து தேவி புராணம் சொல்றது. இன்டலெக்ட் யா தேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேன சம்ஸ்திதா.
நமஸ்தஸ்ன்னு சொல்றது வந்து அந்த புத்தி ரூபமா இருக்கான்னா அவ தான் ஆத்மா ரூபமா இருக்காங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அப்படின்னு கன்க்ளூட் தான். ஸோ இந்த நாம ஜீவாத்மாங்கிறத பார்த்தோம். பரமான்னு அடுத்தது வர்றது வந்து பரமாத்மாவை பற்றி சொல்றோம். பரமா அப்படிங்கிற பேரு இவளுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, நிர்குண பிரம்மம் இஸ் சம்திங் தட் வி கேனாட் காம்ப்ரிஹெண்ட், incomprehensible. She is in the form which make incomprehensible nirguna brahmam to comprehend. புரிய முடியாத நிலைமையில இருக்கு அந்த நிர்குண பிரம்மம்னா எப்படின்னு தெரியாது. அந்த பிரம்மத்தை எப்படி நாம புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுக்காக இந்த ரூபத்துல அவ வராளாம். நிர்குண பிரம்மத்தை காம்ப்ரிஹெண்ட் எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்காக she comes in that ரூபம். that is why she is called பரமா அப்படிங்கிற. புரியுது இல்லையா? நிர்குண பிரம்மங்கிறது வந்து what that cannot be comprehended by நார்மலா எல்லாராலையும். எப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், எந்த குணம் கிடையாது, ஷேப் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. நிர்குணமா நிராதாரமா இருக்கிற அந்த ஒரு பிரம்மத்தை எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும்னா, நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரி சக்தியோட ரூபத்துல அவ வர்றதுனால அவளை பரமான்னு சொல்றான் அப்படின்னு சொல்றான். தட் இஸ் வாட். ஏன்னா மாயைங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னாலதான் நம்மளால அந்த பிரம்மங்கிறத பார்க்க முடியறதில்லை. பிரம்மம், we are not able to visualize the Brahman because of we are all contained by Maya. மாயினால அந்த பிரம்மங்கிறத பார்க்க முடியறதில்ல. மாயினுடைய ரூபமே இவதாங்கிறதுனால அந்த பிரம்மம் வந்து இவளோட ரூபத்துல தெரியறதான். அதனால மாயையில மறைச்சிடுறாளாம். இதுதான் நான் தான் பிரம்மங்கிற மாதிரி மாயையில மறைக்கிறாளாம் இந்த மாயை நமக்கு வந்து. அதனால நம்ம மாயையோட பார்க்கும்போது கூலிங் கிளாஸ் போட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஒரு மாதிரி when you wear shades லைக் டார்க்கா இருந்தா எல்லாமே டார்க்கா தெரியுங்கிற மாதிரி மாயைன்னு போட்டிருக்கிறதுனால அந்த பரபிரம்மம் சக்தி ரூபமா தெரியறதாம். அதனால அவளுக்கு பரமான பேரு. விஷ்ணு புராணம் வந்து ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. இந்த பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து 4 ஃபார்ம்ஸ் சொல்றது. பரமா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு 4 ஃபார்ம்ஸ் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் விஷ்ணு புராணம். பரஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம் புருஷ பிரதமம் த்விஜா. புருஷ அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூபம், சோல். புருஷ அப்படின்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூபம். வியக்தா வியக்தே ததைவான்யே, ததைவான்யே ரூபே. அவ்யக்தமா வருது, வியக்தமா வருது. காலா ததா காலஸ் ததா பரம் அப்படிங்கிறது. காலம் அப்படிங்கிற டைம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், புருஷ, அவ்யக்த, வியக்த, காலம், டைம். இந்த 4 ஆஸ்பெக்ட்ல தான் பரபிரம்மங்கிறது வெளியில வருது அப்படின்னு விஷ்ணு புராணம் சொல்லுது. அவ்யக்தம்ங்கிறது நம்ம பார்த்தோம், வென் இட் இஸ் லைக் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட்ல வருது. வியக்தம்னு வர்றச்ச மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. இட் இஸ் ஆல் டைம் பவுண்ட். ஸோ காலம், டைம் இஸ் இன்டகிரேட்டட் வித் த கிரியேஷன். அதனால இந்த 4 ஆஸ்பெக்ட்ல தான் பரபிரம்மங்கிறது வருதுங்கிறது விஷ்ணு புராணம் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட். நெக்ஸ்ட் ஒன், பாவனா கிருதி. பாவனா கிருதி அப்படின்னா she is the embodiment of purity. She is the embodiment of pure. அவளோடது எல்லாமே பார்த்தேன்னா be it the form, pure form, knowledge, சுத்த வித்யான்னு சொல்றோம், pure knowledge, எல்லாமே அவளோடது எல்லாமே பியூரா தான் இருந்திருக்கு. ஸோ ஷீ இஸ் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் பியூரிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால்தான் நம்ம அஞ்ஞானத்துல பண்ற அந்த பாவங்கள் கூட she is able to wipe off because she is that clean. She is that clean and pure. She is able to wipe off all impurities from us, whatever we do, because she is that pure. எப்படி ஒரு கிளீன் கிளாத்தை வச்சுட்டு அழுக தொடங்கிறாப்புல. நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி உங்களுக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ ரிமெம்பர் திருப்பதியில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா,
ரவசல்லா சேவை அப்படின்னு 2 தரம் சொல்லியிருக்கேன். அதுதான் அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும், எத்தனை தரம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நீட் டு ரிப்பீட் இட் நவ். ஸோ அது மாதிரி அந்த கிளீன் கிளாத் கிளீனாக இருக்கிறதுனால தான் ஷி இஸ் கிருதஸ்யா கில பாபஸ்ய ஜானதோ ஞானதோ வாப்பி பிராயஷ்சித்தம் பரம்பிரோக்தம் பராசக்தி பதம் ஸ்மிருதே. இதுவும் நிறையா சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வாட் எவர் பாவம் sins that we commit knowingly or unknowingly, because she is pure, she is able to take away all the things. அதனால தான் பாவனா கிருதி அப்படின்னு அவளை சொல்கிறேன். யங்ய வாக்கிய ஸ்மிருதி ரொம்ப அழகான ஒரு பியூரிட்டியை பற்றி பேசுறச்சே. இட் கிவ்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன். பூதா மனஸ்தபோ வித்யே. The soul gets purified because of penance and knowledge. The soul gets purified because of penance and knowledge. Buddha manasthapo vidye. Buddhair jnanam vishodhanam. How buddhi gets, intellect gets purified na, jnanam vanda buddhi gets purified. Intellect gets purified when you get the jnanam. எந்த ஞானம்னு அடுத்தது சொல்லிடுறான். க்ஷேத்ரஞ்ஞஸ்ய ஈஸ்வர ஞானாத். ஈஸ்வர ஞானம், இந்த பிரம்மத்தினுடைய ஞானம் வரணும். பிரம்மத்தியோட ஞானம் வர்றச்ச தட் இஸ் வென் த ஜீவன் கெட்ஸ் பியூரிஃபைட். பிரம்மத்தோட ஞானம் வரும்போது இந்த ஜீவன் கெட்ஸ் பியூரிஃபைட் ஒன்லி தென். வெறும் ஞானம் இன்டெலெக்ட் பியூரிஃபை பண்ணும். பட் பிரம்மத்துடைய ஞானம் ஜீவனை பியூரிஃபை பண்ணும். பிரம்ம ஞானம்ங்கிறது தான் திருப்பி சொல்லணுமா, பூதாமனஸ் தபோ வித்யே புத்தே ஞானம் விஷோதனம் க்ஷேத்ரஞை ஈஸ்வர ஞானாத் விசுத்தி பரமா மதா. ஈஸ்வர ஞானத்துல தான் ஜீவன்கிறது பியூரிஃபை ஆகும். ஈஸ்வர ஞானம் பிரம்ம ஞானம் வரணும் அப்படின்னு சொல்றான். பியூரிஃபிகேஷன் பத்தி சொல்றச்சு. அநேக கோட்டி பிரம்மாண்ட ஜனனி. ஒரு பிரம்மாண்டம் அப்படின்னா, பிரம்மாண்டம்ங்கிறது இட் இஸ் மேட் ஆஃப் 5 எலிமெண்ட்ஸ், பேசிக் காஸ்மிக் எலிமெண்ட்ஸ், 5 காஸ்மிக் எலிமெண்ட்ஸ். பட் இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு 16 டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். Brahmandam is subjected to 16 types of transformation. That is why it is called a Brahmandam. 16 வகையான விகாரங்கள் பஞ்சபூதத்தினால உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும். அது it has to go through that 16 types of vikaras, that transformations that it has to go through. அப்படின்னு இருந்தாதான் 16 வகையான விகாரங்களுக்கு அது உட்படும் போதுதான் அது பிரம்மாண்டம்னு சொல்றோம். பஞ்சபூதங்களோட 16 விகாரங்களோட அது உட்படணும். பஞ்சபூதங்களோட வரணும், 16 விகாரங்களோட உட்படணும். So there are 16 types of transformation that happens in this Brahmandam. அப்போ அநேக கோட்டி பிரம்மாண்ட ஜனனிங்கிற அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாண்டம் இல்லை, எத்தனையோ கோட்டிக்கணக்கான பிரம்மாண்டம் இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரம்மாண்டத்திலேயே நம்ம இன்னும் போய் பார்க்க முடியல, அது எங்கேயோ இருக்கு. We are not able to even visualize beyond that. இப்போ போனா கூட இத்தனை ஒரு சன் தான் நமக்கு தெரியறது, இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பிளானட்டரி சிஸ்டம் தான் நமக்கு தெரியறது. இந்த சோலார் சிஸ்டம்க்கு தவிர்த்து நம்ம வெளியில போறோம்னா இதுவே நம்மளால பார்க்க முடியல. இதுக்கு மேல நம்ம எங்க வெளியில போறோம்? This is only a part of this Brahmandam. This solar system is only a part of this Brahmandam. Just think about how many stars, how many planets, how many things this Brahmandam has. அதை விட போனா next level அநேக கோட்டி. How insignificant we are in the whole thing. In the whole thing, what makes us wonder is we are so insignificant, and we make such a big human cry that can reach the sun and moon. இல்லையா? அப்போ இந்த ஒரு சோலார் சிஸ்டம்குள்ள மட்டுமே நம்மளால பார்க்க முடியல, விஷுவலைஸ் பண்ண முடியல. ஏதோ டெலஸ்கோப் இதெல்லாம் வந்திருக்கு. We are able to some extent know about that. It is only a part of a huge Brahmandam, but there are such crores of Brahmandams present in the universe.
அநேக கோட்டி பிரம்மாண்ட ஜனனி. அப்போ அத்தனை பிரம்மாண்டங்களும் இவகிட்டேந்து வருதுங்கிற, அத்தனை பிரம்மாண்டங்களுக்கும் இவளே தாயா இருக்கான்னு சொல்லலாம். ஷீ இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் த பிரம்மாண்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் நேரான மீனிங். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நேராக போனால் நமக்கு என்றைக்குமே பிடிக்க மாட்டேங்கிறது இல்லையா? ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் வளைஞ்சு கிழிஞ்சு போகலாம், இன்னொரு வழி காமிக்கணுமே. ஸோ there are 4 levels of consciousness we have seen. There are 4 levels of consciousness we have seen. Jagrat, Swapna, Sushupti and Turiya. One second. Jagrat, Swapna, Sushupti and Turiya அப்படின்னு 4 consciousness. இது வந்து it is happening with us. Jagrat, Swapna, Sushupti and Turiya. இது நம்மளோட லெவல், இண்டிவிஜுவல் லெவல்ஸ். இப்போ இதை பற்றி நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். முன்னாடி பஞ்ச அவஸ்தைகளை பற்றி நம்ம சொல்கிறச்சு, விஸ்வரூபா ஜாகரணி ஸ்வபந்தி தைஜசாத்மிகா சுப்தா பிராங்யாத்மிகா துரியா சர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா. நம்ம முன்னாடி அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் we have seen it before. ஸோ இப்போ வந்து we are seeing it from the பிரம்மாண்டம் லெவல். பிரம்மாண்டம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கறச்சே there are 4 types, 4 stages ன்னு சொல்லலாம். அவ்யக்த, ஈஸ்வர, ஹிரண்ய கர்ப்ப அண்ட் விராட். அவ்யக்தம் அப்படிங்கிறது வந்து துரியம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கு. துரியம்ங்கிற இண்டிவிஜுவலா துரியம்னு சொல்றோம். பிரம்மாண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்யக்தம், அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த பிரம்மம், தட் இஸ் அவ்யக்தம், தட் இஸ் இந்த துரியா ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம். அதுக்கடுத்தது ஈஸ்வராங்கிற ஸ்டேஜ் வரச்ச, அது இந்த அவ்யக்தம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட்டா இருக்கிறதுக்கு there is no ரூபம் or anything, there is no form or anything. So this comes with a form. சகுண ரூபத்தில் வருது. ஈஸ்வராங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிரம்மாண்டம் comes in the macrocosm level, it comes as the சகுண பிரம்மம். ஏன் இது சகுண ரூபமா ஆகணும்னா தான் the souls can, அது வரைக்கும் காரண தேகம் கூட கிடையாது. பிரளயம்ங்கிற பிரளயமான உடனே all the souls get merged into the Parabrahman. Completely they are merged. அதுக்கப்புறம் when the creation has to happen, the Parabrahman, the first modification it takes is when the pulsation happens. நம்ம இதை முன்னாடி பார்த்தோம். Pulsation happens for the creation. சிருஷ்டிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல அந்த கர்ம ஃபலம்னு பார்த்தோம். அந்த அட்டாச் ஆன சோல்ஸ் they need to again be born and redeem themselves. அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த சோல்ஸுக்கு டைம் வரும்போது அந்த நிர்குணமா இருக்கிற பரபிரம்மம் அவ்யக்தம்ங்கிற ரூப்ல அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட்ல வருது. அப்பவும் இந்த சோல்ஸ் ஆர் நாட் கிளியர் கட்டா ஆகல, அது இன்னமும் அப்படியே இருக்கு, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. ஈஸ்வராங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜ் வரும்போது the souls are defined with the காரண தேகம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் துரியான்னு பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த சுஷுப்திங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இப்போ நம்ம இந்த இதுல பார்க்கும்போது கூட ஜாகிரத்துங்கிறது வேக்கிங் ஸ்டேஜ்னு பார்க்குறோம். ட்ரீம்னு வர்றச்ச வந்து ஸ்வப்ன அவஸ்தையில வந்து மனசு இஸ் ஆக்டிவ் பட் இந்திரியாஸ் ஆர் ஆல் சப்டியூட். சூக்ஷ்ம தேகத்துல அது மனசு ஸ்டில் என்ஜாயிங் வித் சூக்ஷ்ம தேகம். whereas in the deep sleep சுஷுப்திங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல வர்றச்ச மைண்ட் ஆல்சோ கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சப்டியூட். அப்ப என்ன இருக்குன்னா காரண தேகம் மட்டும் இருக்கு. காரண தேகம், பிகாஸ் காரண தேகம் இஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை ஆல் த இந்திரியாஸ் ஆர்
antakaranas, it just is there. Adnal da we get a good sleep and we feel like, we had a deep sleep and we had the feeling. அந்த மாதிரி இந்த இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வரும். ஈஸ்வரங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வர்றச்ச காரண தேகம்ங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. சோல் இஸ் டிஃபைன்ட் வித் தேர் கர்மாஸ், காரண தேகத்தோட. பிகாஸ் காரண தேகத்துல தான் கர்மம் எல்லாம் போய் அட்டாச் ஆகுது. நம்மளோட கர்ம பலம், நம்ம பண்ற காரியங்களுடைய பலன், இட் இஸ் அட்டாச் டு த காரண தேகம், which becomes the reason for our next birth. Which becomes the reason for our next birth. So காரண தேகம் அந்த பலத்தோட அது now it comes, ஈஸ்வரங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல it comes. Then அதுக்கப்புறம் ஹிரண்ய கர்ப்பம், அது கம்ப்ளீட்டா ஓப்பன் ஆகிறது கிடையாது. It forms within that. So how egg is being developed into என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபிகரா வர்ற வரைக்கும், what remains is a egg, it just slowly gets like, transformed into a figure. அது வரைக்கும் the stages are there. அந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வர்றச்ச, ஹிரண்ய கர்ப்பங்கிற ஸ்டேஜ்ல வர்றச்ச அந்த காரண தேகத்துக்கு சூக்ஷ்ம தேகம் வருது. Still it is not out. ஏன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த பஞ்சபூதங்கள் வந்தாதான் ஸ்தூல தேகம் வரும். இது வரைக்கும் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சபூதம் இருக்கிறது கிடையாது. ஹிரண்ய கர்ப்பங்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற வரைக்கும் பஞ்சபூதங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வர்றது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இட் கம்ஸ் இன் த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அஸ் விராட். அதனால்தான் இந்த சகுனம், நம் ஈஸ்வரங்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா, காரண தேகம்னு வருது, அந்த இடத்துல மாயைங்கிறது வந்துடுறது. மாயை கம்ஸ் தேர் ஒன்லி, இட் பிளைண்ட்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங். மாயை கம்ஸ் இன் த காரண தேகம் ஸ்டேஜ். ஈஸ்வரங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல மாயை கெட்ஸ் predominant. The souls are covered. Karana Deham is covered by Maya. And then it takes the Shushma Deham. And the Samayatana and the souls are called Samrat, the consummate of all the souls. அதனுடைய என்ன சொல்றது, எல்லா சோல்ஸும் அதுக்குள்ள தானே இருக்கு. ஒரு என்ன சொல்றது, தட் you can call it as an egg, for example, with everything is within that enclosure. அவ்யக்தமா இருக்கிறது, அடுத்தது ஈஸ்வரன்னு வர்றச்ச it is still உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது மாடிஃபை ஆயிட்டு இருக்கு, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் இன் த என்க்ளோஷர். ஓகே, அப்போ மாயையால அந்த சோல்ஸ் ஆர் கவர்ட் அண்ட் காரண தேகம்ங்கிறது இட் கம்ஸ் அவுட். அதனால அதுக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை சோல்ஸ் தே ஆர் கால்ட் as சம்ராட். They are called as சம்ராட். And the next one, ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு சொன்ன, where it takes on the சூக்ஷ்ம தேகம். சூக்ஷ்ம தேகத்துக்கு வர்றச்ச, சூக்ஷ்ம சரீரம்னு அந்த சோல்ஸுக்கு காரண தேகத்துக்கு வரும்போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்வராட். சம்ராட், ஸ்வராட். கடைசியில் இந்த பஞ்சபூதம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வருது, ஸ்தூலமான ஒரு தேகம் அந்தந்த ஜீவன் எடுத்துக்கிறது. அதாவது காரணம், எந்த காரணத்தினால என்னென்னமா ஆகணுமோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்தூலமான ஒரு ரூபம் வருது வித் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த பஞ்சபூதம். That is the basic element of, adana நம்ம சொல்றோம் காஸ்மிக் எலிமெண்ட்ஸ், பேசிக் காஸ்மிக் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். அப்போ வர்றச்ச அந்த சரீரம், இதுதான் இந்த வேக்ஃபுல் ஸ்டேஜ், ஜாகிரத் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டோட கனெக்ட் பண்றா. இதுல இருக்கிற சோலுக்கு இட் இஸ் கால்ட் விராட். So இந்த என்டையர் பிரம்மாண்டம் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பஞ்சபூதம். அதனால the entire பிரம்மாண்டம் இஸ் கால்ட் விராட். Entire Brahmandam is called Virat because the influence of this, it is என்ன சொல்றது, ஸ்தூலமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்தூலமா இருக்கு. Everything you can see. Even if you are going to see through the telescope or microscope, you can see it. You can see something there. But ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் இந்த பஞ்சபூதம்ங்கிறது இட் இஸ் பிரசன்ட். பஞ்சபூதம் தான் அந்த ஸ்தூலங்கிற அந்த ஒரு இதை கொடுக்க முடியும். இந்த பாடியை கொடுக்கறது பஞ்சபூதம் கொடுக்கறது. ஸோ இதுக்கு விராட்னு பேர், விராட் ரூபம்னு பேர் இருக்கு. இந்த சோல்ஸ் ஆர் கால்ட் விராட். ஸோ பிரம்மாண்டம் இட் செல்ஃப் இஸ் கால்ட் விராட். தட்ஸ் வை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கான். இந்த விராட்டுங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டுக்கு தான், இந்த விராட்டுங்கிற ஆஸ்பெக்டுக்கு தான் அவன் ஜனனியா இருக்கா அப்படிங்கிற. இட் டேக்ஸ் லைக் பிரெக்னண்டா இருக்கிற வரைக்கும் கூட அம்மான்னு சொல்ல மாட்டா, குழந்தை பிறந்த உடனே தானே அம்மான்னு சொல்றான் இல்லையா? இட் இஸ் லைக் தட்.
விராட்டுங்கிறது it is you are seeing the baby in front of you. The entire Brahmandam, the koti aneka koti Brahmandam is her baby. That is why she is called a mother. அநேக கோட்டி பிரம்மாண்ட ஜனனின்னு ஏன் சொல்றான்னா, அம்மானி ஏன் அவளை சொல்றான்னா, she is the mother of all the பிரம்மாண்டம்னு சொல்றான்னா, அந்த ஆஸ்பெக்ட் கண்டினியூஸ்லி அவ்வியக்தமா மாறுறது, அவ்வியக்திலேருந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேட்ல ஈஸ்வரனா மாறுறது, ஈஸ்வரத்திலேருந்து ஹிரண்ய கர்ப்பமா மாறுறது, ஹிரண்ய கர்ப்பத்திலேருந்து இட் கம்ஸ் அஸ் வைஸ்வானரன்னு சொல்லுவோம். விஸ்வம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விஸ்வரூபா ஜாகரணின்னு நம்ம பார்த்தோம். வைஸ்வானரன்னு பேர். அது விஸ்வன் அப்படின்னு ஒரு இண்டிவிஜுவலை சொல்லுவோம், வைஸ்வானரன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம். விராட் அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம். The two names in that, Vaishvanaran and Virat, both are the same. They mean the same. ஸோ இந்த இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆகிடுது. இப்போ அந்த ஒரு 2 லைன் ஆஃப் லிரிக்கை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான். பிரதான்யேன விராடாத்மா பிரம்மாண்டம் அபிமன்யதே. இந்த விராட்டுக்கு அந்த ரூபம் என்னன்னா பிரம்மாண்டத்தினுடைய ஸ்வரூபம். பிரம்மாண்டத்தினுடைய ஸ்வரூபம் தான் இந்த விராட்டுங்கிறது பிரதானமா இருக்கு. ஸ்வராட் ஸ்வரூபம் உபயம் சம்ராட் இத்ய பிரவீத் ஸ்ருதி அப்படிங்க. வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா, வரிசையா ஃபர்ஸ்ட் விராட்டுங்கிறது பிரம்மாண்டமா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்வராட்டுன்னு வருது, சம்ராட்டுன்னு வருது. இதெல்லாம் இந்த கிரேடேஷன்ல எப்படி வருதுங்கிறது தான் வந்து இந்த எப்படி இந்த பரமாத்மா இந்த மாதிரி கிரேடேஷன்ல வருதுங்கிறது வேதம் சொல்றது அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் இஸ் ஸ்வராட், ஸ்வராட்லேருந்து பேசிக் இஸ் விராட், அதுக்கப்புறம் ஸ்வராட், அப்புறம் சம்ராட் அப்படின்னு மேலே மேலே அப்படி கொஞ்சம் மேலே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போகிறது. ஸோ இந்த இது வந்து திஸ் நாமா பர்டிகுலர்லி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹர் ஆஸ் த மதர் ஆஃப் விராட். கரெக்ட். திவ்ய விக்கிரக. திவ்ய மீன்ஸ் டிவைன். Divya means divine. Vigraha means body. She has got a divine body. இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷனும் கொடுக்குறா. திவ்யா அப்படின்னா ஹெவன்லி நம்ம சொல்றோம், டிவைன் ஹெவன்லின்னு சொல்றோம். விக்கிரகன்னா வார்னு சொல்லுவான். விக்கிரக ஆல்சோ மீன்ஸ் வார். விக்கிரகன்னா பாடின்னு ஒன்று இருக்கு, விக்கிரகன்னா வார்னு இருக்கு. இன்னொன்று போர் போடுறது, ஒன்று இன்னொருத்தோட சண்டை போடுறது. இப்போ தேவமார்க்கத்துல வந்து சும்பனோட சண்டை போடும்போது தத்ராபிசா நிராதாரா யூதேதேன சண்டிகாம்பா, அந்த என்ன பண்ணுவான்னா ஆகாசத்துல போவான். சும்பன் ஆகாசத்துல போய் சண்டைக்கு போவான், இவளும் ஆகாசத்துக்கு எழுப்பி போகலாம். நிராதாரா எங்கேயும் ஆரோட இல்லாம ஆகாசத்துலேருந்து சண்டை போட்டதுனால அவளுக்கு வந்து திவ்ய விக்கிரகான்னு சொல்றான். ஆகாசத்துல போய் சண்டை போட்டான். ஆகாஷம் மீன்ஸ் டிவைன், டிவைன் ஸ்கை எவ்ரிதிங். So she went to the sky to fight with him. அதனால அவளுக்கு திவ்ய விக்கிரகான்னு பேர் வந்ததுன்னு சொல்றேன். அநேக அர்த்த நம்ம பார்த்தோமே. அந்த மாதிரி விக்கிரகங்கிற வார்த்தைக்கு இட் இஸ் அதர் தென் வார். விக்கிரகங்கிறது வந்து தேகம். விஸ்தாரம் அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் விக்கிரகம். ஒரு சமாச்சாரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இப்போ பிரம்மத்தினுடைய இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த பிரம்மம். யூனிவர்ஸ் இஸ் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த பிரம்மங்கிற மாதிரி அந்த பிரம்மங்கிறது தான் இப்படி விஸ்தாரமாயிருக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி விஸ்தாரம்ங்கிறதுக்கும் விக்கிரகம்ங்கிற பேர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி. க்ளீம்காரி. க்ளீம்காரன்னு சிவனை சொல்வா, காமேஸ்வரனை. க்ளீம்காரினா காமேஸ்வரி இஸ் கால்டு க்ளீம்காரி. அந்த க்ளீம்ங்கிற பீஜம், க்ளீம்ங்கிறது இட் இஸ் அ பீஜம். ஷி இஸ் இன் தட் ஃபார்ம் ஆஃப் பீஜம் நம்ம சொல்றோம். க்ளீம்ங்கிறது வந்து காம பீஜம்னு சொல்லுவோம். காம பீஜம் இஸ் கால்டு க்ளீம். க ல அண்ட் ஈம் அப்படின்னு பிரிப்பார். ஒன்று க ல இ இம் அப்படின்னு சொல்லுவார். 2 விதமாகவும் சொல்லுவோம்.
க ல ஈம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா காங்கிறது வந்து சிவன், லங்கிறது சக்தி ஸ்வரூபம், ஈம்ங்கிறது காமகலா ரூபம். காமகலானுடைய பீஜம் இஸ் கால்டு ஈம். ஓகே, அது வந்து சிவசக்தியோட ஐக்கிய ரூபம். சிவரூபம், சக்தி ரூபம், சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபம். க ல ஈம் அப்படின்னு வர்றது. இன்னொரு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, காங்கிறது அகெயின் காம. காமகங்கிறது மன்மதனையும் சொல்லலாம், ஈஸ்வரன் காமேஸ்வரரையும் சொல்லலாம். காமக கா. லாங்கிறது ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ரெஃபர் டு லார்ட் இந்திரா. ஈங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு கண்டென்ட்மெண்ட். இம்ங்கிறது இட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் பிளஷர் அண்ட் பெயின் அப்படிங்கிற அந்த டாட். இம் அந்த அந்த டாட் இருக்கு, த பிந்து ஆன் இ இஸ் த காஸ் ஆஃப் நம்ம கர்மானால வர்ற பெயின் அண்ட் பிளஷர். அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் க்ளீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன்னா இதனோட அடுத்த பீஜம், அடுத்த நாமா நம்ம நான் சொன்னேன், இந்த காங்கிறது சிவரூபம், லாங்கிறது சக்தியோட ரூபம், ஈங்கிறது வந்து சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபமான காமகலா ரூபம். அதனுடைய பீஜமே ஈம் தான். அந்த நார்மலா வந்து மகாலட்சுமியை பிரீத்தி பண்றதுக்கு இந்த க்ளீம் வச்சுதான் அவ பிரீத்தி பண்ணுவோம். டு வர்ஷிப் மகாலட்சுமி இல்லையா, அந்த க்ளீம் பீஜத்தை யூஸ் பண்ணி தான். அப்பதான் க்ளீம்ங்கிறது டிசையர்ஸ் ஃபுல்ஃபில்லிங். க்ளீம்னு சொல்ல சொல்ல இட் வில் ஃபுல்ஃபில் ஆல் டிசையர்ஸ்ங்கிறதுனால மகாலட்சுமிக்காக இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அடுத்த நாம பார்க்கணும், இது ரெண்டுமே கனெக்டட் நாமா தான். கேவலா அப்படின்னு வந்திருக்கு. கேவலா அப்படின்னா she is the absolute one. நம்ம சொன்ன ஆதிசக்தி நம்ம சொன்ன மாதிரி கேவலா, she is the only one. இதுலேருந்து வந்து என்னன்னா, நம்ம நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். அவ்வியக்தம்ங்கிறது ஈஸ்வரனா இருந்து, ஈஸ்வரன்கிறது இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷனா இருக்கு. கேவலான்னு சொல்றச்ச she is devoid of any modification. கேவலா அப்சல்யூட் பவர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அப்சல்யூட்னா there is no modification that will happen. இந்த மாறுதல்கள் நமக்கு வர்றது, ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு வருது, விராட்டுன்னு நம்ம சொன்னோம், இந்த அவஸ்தைகள் சொன்னோம். இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸே இல்லாத ஒரு எவல்யூஷன், எக்ஸ்பான்ஷன் எதுவுமே இல்லாத ஒரு சமாச்சாரத்துக்கு கேவலான பேர். தமிழ்ல தான் அதுக்கு ஒரு கேவலமா ஒரு மீனிங். பட் சம்ஸ்கிருதத்துல it has got a wonderful meaning. It has got wonderful meaning in Sanskritam. Tat vimuktastu kevali அப்படிங்கிறது சிவசூத்திரம். எதுனா இதனோட சிவசூத்திரத்தினுடைய மீனிங் அவ என்ன சொல்றான்னா, absolutely free from the influence of pain and pleasure. பெயின், வலி வருது, சந்தோஷமா இருக்கிறது, ஒரே மாதிரி லெவல். There is no the graph will not be going up and down. It is in the equilibrium. So அதுக்கு தான் வந்து எந்த மாதிரி நேரத்துல when you breathing இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், when you get anxious you breathe fast. When you are like சந்தோஷமா இருக்கறச்சியும் you breathe, your breathing goes up. நார்மலா நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். When you are in a state of like meditation நீங்க உட்கார்ற அப்போ ஒரு மாதிரி like ரொம்ப கிராஃப் இஸ் நாட் வெரி ஷார்ப், மேலேயும் கீழே ரொம்ப போறதுல ஓரளவுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. பட் when the samadhi comes it becomes one line. When does the samadhi comes? When one is immersed in one's self. நமக்கு இப்போ இந்த குஹ்ய ரூபினின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம தஹராகாச ரூபினி எல்லாம் இப்போ நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த கான்சியஸ்னோட நம்ம ஒன்றி போகும்போது, when you become one with your inner consciousness, then you are in a state of samadhi where it is equilibrium. So என்ன சொல்ற, that is the time you don't feel the pain or pleasure. You are in everything is in an equilibrium. So you are in the same state. அதுக்கு தான் கேவலின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சிவசூத்திரம் சொல்றது. சிவசூத்திரத்தினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இது. கேவலங்கிற அந்த வார்த்தை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா, when you are engrossed within your own self. அப்போ அம்பாள் வந்து அந்த ஒரு நிலைமையில ஒன்று அப்படியே இருக்கா. she has not எந்த வேற ஒரு நிலைமையில மாறல.
there is no transformation happening, there is no expansion happening. அதனால அவளை கேவலி அப்படின்னு கேவலா அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி கேவலம்ங்கிறது வந்து இன்னொரு ஒரு மீனிங்கும் சொல்றா. வென் இப்ப நம்ம கேவலம்ங்கிறது அப்சல்யூட்லி டு ஒன் செல்ஃப்னு பார்த்தோம். கேவலாங்கிறது இன்னொரு ஒரு மீனிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆம்னிஷியன்ட், ஷீ இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு இருந்தாலும் அதுக்கு கேவலா அப்படி இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படியும் சொல்லலாம்ங்கிற மாதிரி ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம். இப்போ இன் கனெக்ஷன் வித் த ப்ரீவியஸ் நாமா, அது நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு நாமாவும் கனெக்டட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். கிளீம்ங்கிற அந்த இதுல வந்து க ல ஈம் அப்படின்னு வந்திருக்கு. 3 பீஜம் 3 வந்திருக்கு. 3 சேர்ந்து ஒரு பீஜம் ஆயிருக்கு. இதுல the ka and la, if we delete that, if we delete ka and la, what is left out is eem. ஈம்ங்கிறது காமக்கலாவுடைய பீஜம். சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபம்னு சொல்றோம். காமக்கலாங்கிறதே சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபம் தான். காமக்கலாவுடைய பீஜம் இஸ் ஈம் அப்படின்னு பேரு. இவ என்ன சொல்றான்னா, கிளீம்னு சொன்னா 4 புருஷார்த்தங்கள் இருக்கு. புருஷார்த்தா ஆர் 4: தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். கிளீம்னு நீ ஜபம் பண்றச்ச தர்மம், அர்த்தம், காமம் 3 கிடைக்குமா? கிளீம்னு சொல்லும்போது when you do jabam as clean, then தர்மம், அர்த்தம், காமம்ங்கிற புருஷார்த்தங்கள் 4த்துல 3 உனக்கு கிடைச்சிரும். ஈம்னு சொல்றதுல மோட்சமே கிடைச்சிருங்க. காமக்கலா தியானம் gives you to மோட்சம். அப்படிங்கிற மோட்சம்னா என்ன? திரும்பியும் பிறக்காம. நாங்க காமக்கலா தியானம் எங்களுக்கு வந்து நவாவரண பூஜை, இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் நவாவரண பூஜை. புனர்கர்ப்பரந்திரம் ந பஷ்யந்தி தீரா அப்படின்பா. தீரானா என்ன? the one who has யார் பெரிய வீரன் தீரன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, the one who has conquered the mind is only is called a வீரன். till you are not conquered your mind, you are still a coward, because we are subjected to what the mind takes, the way it takes, you know. எப்படி எப்படிலாம் மனசு போறதோ அப்படிலாம் நம்மளும் போயிட்டு இருக்கோமே வாழ்க்கையில. அதனால தீரா அப்படின்னா he has conquered the mind. அதனால தான் he is able to go to that level and meditate on her as காமக்கலா. அதனால புனர் கர்ப்பரந்திரம் ந பஷ்யந்தி. இன்னொரு தரம் அந்த கர்ப்பவாசம்ங்கிறது அவனுக்கு கிடையாது. the one who has conquered the mind will not be born again. அதனால இந்த மோட்சம்ங்கிறது எது கொடுக்கறதுன்னா இந்த ஈம்ங்கிற அந்த ஒண்ணுதான் கொடுக்கறது. அதனாலதான் அதுக்கு கேவலான்னு அது மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. கேவலாங்கிற வார்த்தை ஏன் வந்ததுன்னா, இந்த முதல் 3 புருஷார்த்தத்துல முதல் 3 புருஷார்த்தமும் தர்மம், அர்த்தம், காமம்ங்கிற அந்த 3த்தையும் கிளீம்ங்கிற பீஜம் கொடுக்கும். ஆனா மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஈம்ங்கிற காமக்கலா பீஜம் மட்டும்தான். அதனால அந்த காவும் லாவும் எடுத்துட்டு ஈம் மட்டும் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன், மோட்சம் கிடைக்கணும்னா. அதனாலதான் அடுத்த நாம குஹ்யாங்கிற. ஏன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் அதை கண்டுபிடிச்சிட முடியாது. குஹ்யா மீன்ஸ் சீக்ரெட். மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா, ஆனா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஷீ இஸ் குஹ்யா, இட் இஸ் ஹைலி சீக்ரெட்டிவ். இந்த ஸ்டோரியாட்டும் போறது அப்படி ஒன்னொன்னும் கனெக்ஷனா, ஒண்ணுக்கு அடுத்தது ஒண்ணு. ஏன்னா இந்த பிரம்மாண்டத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு வரச்சே everything comes on ஆதிசக்தியிலேருந்து வரும்போது it comes as like this. குஹ்யா, it is she cannot be conceived. like நம்ம எப்படி அவளை புரிஞ்சிக்க முடியும்னே தெரியாது, காம்ப்ரிஹெண்டே பண்ண முடியாத ஒரு குஹ்யம், சீக்ரெட், ஹைலி சீக்ரெட். அவ மட்டும் சீக்ரெட் இல்லை, ஈவன் ஹர் வர்ஷிப் இஸ் சீக்ரெட். எப்படி அவளை உபாசனை பண்றோங்கிறது வெளியில தெரியாதுங்க. மனசுக்குள்ள உபாசனை நடக்கிறது, வெளியில how people can see it, how what kind of upasana you are doing. so அதனால்தான் பரமே வியோமன் குஹ்யமா அந்த என்ன சொல்றது, தஹராகாசம்னு நம்ம சொல்றோமே, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆகாசத்துக்கு இட் இஸ் கால் பரமே வியோமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேர் தஹராகாசம்ங்கிறதுக்கு அதுக்கு பேர் சொல்லுவா. யாவேத நிகிதம் குஹாயாம் பரமே வியோமன்.
குஹாயாம், கேவுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி அது இருக்கான். அவ்வளோ இட் இஸ் ஹைலி சீக்ரெட். குஹை அப்படின்னாலே சீக்ரெட் பிளேஸ். குஹாயா கேவ்ல இருக்கிற மாதிரி அதுக்குள்ள அது அந்த தஹராகாசம்ங்கிறது உள்ளுக்குள்ள நீ தேடி போய் நீ அதை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எவ்வளவு கஷ்டம்ங்கிறதுக்கு சொல்றேன். இது தைத்திரிய உபநிஷத்துல இருந்து எடுத்திருக்கா. நான் இப்ப சொன்னது யோ வேதோ நிகிதம் குஹாயாம் பரமே வியோமன் அப்படிங்கிறது. The Upanishad continues to say that if you realize the self there, then you realize everything. எல்லாத்தையும் தெரிய வரும். அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சமாச்சாரத்தை நீ தெரிஞ்சுட்டேன்னா, இட் இஸ் நாட் அவுட் சைட் எனிவேர், இட் இஸ் ஜஸ்ட் விதின் யூ. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரியலைஸ் the one that is within you, you understand everything else in this பிரபஞ்சம். இந்த பிரம்மாண்டத்துல எல்லாத்தையுமே உனக்கு புரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது கஷ்டம். இந்த உபாசனைக்கு இந்த மாதிரி இந்த தஹராகாசல தஹரா வித்யான்னு நம்ம சொன்னோமே, இந்த உபாசனைக்கு குஹ்யம்னு பேரு. இதனோட பிரதானமான தேவதையா பிரசைடிங் டேட்டியா இருக்கிறதுனால இவளுக்கு குஹ்யான்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். கைவல்ய பததாயினி. We'll stop with this nama today because அடுத்த நாமால இந்த செக்ஷன் மாறுறது. கைவல்யம், கைவல்யம்ங்கிறது பலவிதமா சொல்லுவா. எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ். வாட் இஸ் எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ்? ஒன், நாட் டு பி பார்ன் அகெயின். எமான்சிபேஷன். இங்கே இந்த ஜீவத்தில் இருக்கும் போதே நமக்கு அந்த ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் திரும்பியும் பிறக்காத ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வரும். அப்படின்னு வர்றதுதான் கைவல்யம். யூ டோன்ட் கோ த்ரூ த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். திரும்பியும் யூ ஆர் நாட் பார்ன் அகெயின். திரும்பியும் கர்ப்பவாசம், புனரப்பி ஜனனம், புனரப்பி மரணம்னு நமக்கு திருப்பியும் வர்றதில்லை. யூ ஜஸ்ட் கெட் ஆஃப் தட் ட்ராக். அந்த ட்ராக்ல போயிட்டே இருக்காம வெளில வந்துடுறோம். Later you will be born again the transmigration of souls, and the same thing will be going on around. அந்த சைக்கிள்ல இருந்து வெளியில வர்றது தான் கைவல்யம் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ ஒரு சாதகன் எடுத்துட்டான்னா, when you do some kind of a sadhana, you reach a stage. It is not that no sadhana goes. If sadhana is done with utmost diligence and devotion, ரொம்ப டிவோட்டடா ஒரு சாதனை பண்றதுங்கிறதுனே டிவோட்டடோட தான், டிவோஷனா தான் பண்ணணும், அண்ட் டிசிப்ளின்டா பண்ணணும், டிலிஜென்டோட பண்ணணும். அப்போ எவ்ரி சாதனா இஸ் that gives its own blessings. அதனோட fruits of that sadhana you reap that fruits of the sadhana. கைவல்யம்ங்கிறது அதுல பார்க்கறச்சே there are 5 stages they are saying. சாலோக்கியம், சாமிபியம், சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாமிபியம், சாயுஜ்யம் and கைவல்யம். 5 ஸ்டேஜ் சொல்லுச்சு. கைவல்யம் is the final stage. இதுல சாலோக்கியம்ங்கிற ஒரு இதெல்லாம் என்னன்னா, they are all called padas. Excepting கைவல்யம், சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாமிபியம் and சாயுஜ்யம், these are all called pada. பதங்கிற வார்த்தை, பதன ஸ்டெப்ஸ். It is all climbing one step above the other. First you reach the சாலோக்கியம். சாலோக்கியம்ங்கிறது என்னன்னா, நம்ம பூஜை படமோ இல்ல விக்கிரகமோ வச்சுட்டு you worship like that. Even keeping a meru, anything like you have a form there. ஸ்ரீசக்கரம் வச்சுக்கிறோம், மேரு வச்சுக்கிறோம், எதுவா இருக்கட்டும், படமா இருக்கட்டும், எல்லாமே there is a form you give. சாலக்கிராமம் வச்சுக்கிறோம், ஸ்படிகலிங்கம் வச்சுக்கிறோம். there are different you give a form and you worship that. அப்போ அந்த மாதிரி வர்றச்சே when a sadhaka initially you start like that, no? அப்போ அந்த ritualistic worship மூலமா போறதுதான் சாலோக்கியம். You identify yourself with the place where the deity is placed. இப்போ எந்த இடத்துல அந்த deity இருக்கோ அதனுடைய இதுல நம்ம அந்த இதுக்கு ரீச் ஆயிடும்.
இந்த மாதிரி ஐடல் வர்ஷிப் பண்றதுனால. ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக், எல்லாமே ரிச்சுவலிஸ்டிக், பகிர்முகமா நம்ம பண்றது தான். பகிர்முகமா இந்த ஆல் த ரிச்சுவல்ஸ் ஆர் டன் அவுட்வர்ட்லி. ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்வர்ட் வர்ஷிப் பண்றச்ச what the stage you reach is சாலோக்கியம். You reach the place of the deity of your worship. எந்த இடத்துல எந்த பெருமாளை பண்ணா உனக்கு அந்த அதனுடைய உணர முடியும். இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட். திரும்பி அதை முடிச்சுட்டு வெளியில வரச்ச யூ ஆர் பேக் இன் டு யுவர் ரொட்டீன், அது கிடையாது. பட் அந்த நேரத்துல யூ ரீச் தேர், யூ கேன் பி தேர். அந்த மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 அதனால தான் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்றேன். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட், யூ ஆர் கமிங் பேக். Whereas the Kaivalyam is permanent. You are not again like, you are not going to be born again. Aduthan, there's a difference between these. And also, first the Salokyam aspect. Second, enna solrana, in the ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆகிறது, டெய்டி கூட வேண்டாம். You can just sit and you can imagine. டெய்டி இருக்கணும் இல்ல இதெல்லாம், you come to that stage where it becomes immaterial to have a deity or a photo or a vigraham or anything. அந்த மாதிரி லெவல்ல வர்றச்ச you acquire that ரூபம். You acquire the ரூபம் of எந்த மாதிரி ரூபம் அந்த சுவாமியோட பகவானை எந்த நம்ம வர்ஷிப் பண்றோமோ அந்த ரூபத்தை you take it. தான் சாரூபியம்னு வருது. அவளை பார்க்கறது அந்த ஒரு தேஜஸ் நமக்கு தெரியாது, இவ அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ அந்த சுவாமியோட ரூபம் comes on to the சாதகா. ஓகே, இந்த இடத்துல தான் the சாதகா ஆல்மோஸ்ட் இன் ஈக்குவல் ரேங்க் வித் டெய்டிம்பா. அந்த ரூபம் அப்படியே வருது. இதுவும் டெம்பரரி. நான் இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட். It is not permanent. And the ரூபம்ங்கிறது வருது. சாதகன் feels almost like, to be like the deity itself. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல். அதுக்கு தான் அவனுக்கு சஷ்டிதா அப்படின்னு பேரு. சஷ்டிதான்னு பேரு. சஷ்டிதா. ஸோ சாஷ்டிதம் வரணும். சாஷ்டிதா அந்த சாதகனுக்கு அப்போ சாஷ்டிதான்னு பேரு. இப்போ அந்த சாதகன் வந்து நினைச்சுக்கிறான் அந்த டெய்டி மாதிரி நினைச்சுக்கிறான். பட் there is still a kind of difference. He thinks about, though he has acquired that rupam like the deity, he feels like, how he looks at the deity now, there are the divine qualities that is absent in him. He feels it is present in the deity. Samibhyam adha. You are going closer to the deity. Samibhyam na, you are going closer. அப்போ நம்ம கிட்டக்க போறோம், சமீபத்துக்கு போறோம். அப்போ அவனுக்கு அந்த டிஸ்டிங்ஷன் தெரியாது. What is present in him, what is present in the deity. அப்போ எந்தெந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அவங்கிட்ட இல்லாததெல்லாம் அது அந்த டெய்டி கிட்டக்க போறச்சு அவனுக்கு தெரியாது. He is just going closer. ஓகே, கடைசியில சாயுஜ்யம்னா என்னன்னா, அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுறதுன்னா, there is no need for any special worship or anything for him. But he continues to do his duties. Varnashrama dharmata பண்றது. வர்ணம் அண்ட் ஆசிரமம். இப்போ கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு, நமக்கு இந்த மாதிரி சம்சாரத்தில் இருக்கிறவங்க சம்சாரத்தினுடைய காரியங்களை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். நம்மளால அதை விட்டுட்டு நம்மளால போக முடியாது. அதே மாதிரி எந்த வர்ணத்துல பிறந்திருக்கோமோ அந்த வர்ணத்தினுடைய காரியங்களை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்தந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை விட்டு கொடுக்காம யூ கண்டினியூ டு டூ தட் வர்ஷிப். நிறைய பேர் பிராக்டிஸ் வேலை பண்ணிட்டே ஸ்லோகம் சொல்லிட்டே இருப்பான். that will not interrupt their work as well as the slogan. Mind is so much attuned with that. You can, even while you are doing your things, you are attached to that. You are still attached. You are carrying out your day-to-day life, but there is that connection is established.
சாயுஜ்யம்ங்கிறதுல the connection is established. Got it? அதுக்கப்புறமா ஆனா இங்கதான் நம்ம கவனிச்சுக்கணும். சாயுஜ்யம்ல the connection is established but the duality is not gone. நான்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, அந்த பகவான்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. We are connected. அதனால அந்த துவைத பாவம் போகல, துவைத பாவம் இருந்துட்டே இருக்கு. Till these 4 steps that Dvaita Bhavam is there, though you stay connected. Sayujyam nu varavari. Adanalan these are all called steps. Kaivalyam gatha varthula the sadhagan loses his identity with him. Idu naangra and identity ye poidradhu avanukku. Avane brahmamara adu andha advaita bhavanila vandudru. அப்ப அந்த பாவம் வந்ததுக்கு அப்புறமா there is no reverting back to the what it was. பித்தா பிரைது பித்த பிடிச்சுடுறது கம்ப்ளீட்டா. சோ அந்த பித்துங்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல வர வரைக்கும் you are still connected but you don't like you are not again born. You are not again born in this world. So இது வந்து irreversible ஆயிடுது. It becomes irreversible. அதனால்தான் இந்த கைவல்யம்ங்கிறத வந்து எல்லாத்த விட வசதியா சொல்றேன். சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாமிபியம் அண்ட் சாயுஜ்யம் எல்லாமே வந்து ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்றா. கைவல்யம் இஸ் த டெஸ்டினேஷன் சொல்றேன். அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன் ஃபைண்ட் த யூனியன் வித் த அபவ், தென் தெர் இஸ் நத்திங் பியாண்ட் தட். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி பார்ன் அகெயின் டு அகெயின் ஸ்டார்ட் யுவர் ஜர்னி. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போறதுங்கிற. ஆனா இந்த நாமாவை பார்க்கணும். கைவல்ய பததாயினின்னு சொல்ற. இப்ப கைவல்யமும் பதமானா கிடையாது. கைவல்யம் பதம் ரெண்டுத்தையும் கொடுக்கறான்னு அர்த்தம். பதம்னா நான் 4 சொன்னேன். சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாமிபியம், சாயுஜ்யம். இந்த 4ம் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட், அதையும் அவள் கொடுக்கிறா, கைவல்யத்தையும் கொடுக்கிறா. அதனாலதான் கைவல்ய பததாயினின்னு சொல்றேன். கைவல்யத்தையும் கொடுக்கிறா, பதத்தையும் கொடுக்கிறா. Her worship leads to both கைவல்யம் as well as the 4 others. Got it? தைத்திரிய உபனிஷத் 3 பத்தி சொல்றது. சாலோக்கியம், சாரூபியம் அண்ட் சாயுஜ்யம் பத்தி சொல்றது. சாமிபியத்தை பத்தி முண்டக உபனிஷத் தனியா சொல்றது. அதனால்தான் கைவல்யம்ங்கிற ஸ்டேஜ்ல, அதனால்தான் மத்ததெல்லாம் ஸ்தானம், பொசிஷன்ங்கிற மாதிரி சொல்றான். பட் திஸ் இஸ் த எண்ட் ரிசல்ட். அதுதான் that difference we should know. அப்போ இந்த கைவல்யம்ங்கிற ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஜீவன் வரா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஜீவன் கைவல்யம்ங்கிற ஸ்டேஜ்ல வரா அப்படின்னா அவனுக்கு தன்னை பத்தின தியானம் போய் it gets completely off about himself. He always thinks about the deity of his worship. He is always thinking about the deity of worship, how it will behave, it will do. அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு தான். நான் என்ன பண்ணுவேங்கிற அந்த நினைப்பு போயிடுறது. நான்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கான் ஃப்ரம் ஹிம். அதான் வந்து யோக சூத்திரம் சரி, கைவல்யம் ஸ்வரூப பிரதிஷ்டா சித் சக்தி அப்படிங்கிறது. சித் சக்தியோட அந்த சக்திங்கிறதுனுடைய சித் சக்தியோட ஸ்வரூபத்தில் அது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் போகுமே ஒழிஞ்சு அது ஆத்மாவுடைய அந்த தன்னுடைய தன்னை பத்தி வராது. இதேதான் வந்து சக்தி ரகசியம் சொல்றது. ஆத்ம புத்தியா பிரதீகேன மாத்ரு புத்தியா பியகம் தியா அப்படிங்கிறது. நம்மளோட ஆத்ம புத்தி போயிட்டு தன்னை பத்தின புத்தி போயிட்டு அந்த சக்தியினுடைய ரூபத்தை அதனுடைய புத்தி அவனுக்கு வந்துடுறது. அதுதான் வந்து கைவல்யம் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்றோம். That this stage is irreversible. பித்து புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இது ரொம்ப ஈஸி. இது பித்தா பிரைது அப்படின்னு சொல்லி. அதனால கைவல்ய பததாயினி அப்படின்னு சொல்றச்சே கைவல்யத்தையும் கொடுக்குறா, இந்த 4 பதம் அப்படிங்கிற இந்த சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாமிபியம் அண்ட் சாயுஜ்யம் இந்த 4த்தையும் கொடுக்குறா அப்படின்னு.
நீலகண்ட தீட்சிதரோட இப்போ முடிச்சுடலாம் அந்த கைவல்யத்தை. நீலகண்ட தீட்சிதர் வந்து சிவோத்கர்ஷம். நீலகண்ட தீட்சிதர் எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் சிவனை கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணி தான் பேசுவார். பட் இதில் வந்து உத்கர்ஷமான சிவனை ரொம்ப வசதியாக பேசியிருக்கார். உத்கர்ஷ மஞ்சரி அப்படின்னுட்டும் நீலகண்ட தீட்சிதருக்கு ஒரு சில பாடுகள் இந்த எப்படி நம்ம சௌந்தர்யெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி அதை எழுதியிருக்காரு. அதில் சொல்கிறாராம், சிவா வந்து விஷ்ணுவுக்கு லக்ஷ்மி கொடுத்துறான். அந்த பார்க்கடல் கரையடிச்ச முதல்ல லக்ஷ்மி மகாலட்சுமி வரச்ச சிவா விஷ்ணுவுக்கு லக்ஷ்மி கொடுத்துட்டாரு. வேதத்தை வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஆகாசங்கிறத வந்து he gives all to all the celestials as clothes. ஆகாசத்தையே அவளோட உடையா கொடுக்கிறாராம் எல்லா தேவர்களுக்கும். எல்லாத்தையும் கொடுத்து முடிச்சுட்டார். that time his bhakta is coming that way. when he had nothing else to give, he gives kaivalyam to the sadhaka. he gives himself to the sadhaka. அவனோட பக்தனுக்கு ஈஸ்வரன் அவனையே கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு. கைவல்யம்ங்கிறத பக்தனுக்கு கொடுக்குறான் அப்படின்னு நீலகண்ட தீட்சிதர் எழுதியிருக்கார். With this we will conclude this session today. குருபியோ நமஹ.